从2026年的8月24号开始，你的观看数会突然变多，不是因为你拍得更好，是因为 YouTube 改了一个玩了20年的规则。听起来是好消息对吧？数字变大，谁不喜欢？但是我要告诉你，这件事情背后藏着一个问题，如果你不理解，你会被自己的数据骗到。How's Grayson 这频道专门拆解 YouTube 流量以及变现逻辑，如果你想频道当成事业来做，一定要记得订阅。我也准备了一份 YouTube 新手成功宝典，你可以在留言区去免费领取。先讲一个情境，你8月20号发了一支影片，24小时内拿到了3万观看，你什么都没做，同一支影片如果晚4天发，变成8月24日之后，同样的表现，观看数可能会变成35000。多出来的这5000观看，不是多出来的人看了你，是 YouTube 换了一把尺。这件事情你不知道也没有关系，反正观看数涨了，谁会拒绝？但是如果说你不知道这把尺换了，你会在错误的资讯上面做决定，你会以为自己的内容真的变好了，你会拿这个数字去谈品牌合作，你会用这个数字判断一支影片到底值不值得再做一次。问题是这些判断全部都是错的。道理其实很简单，从8月24号开始， YouTube 把观看这件事情的定义换成了影片开始播放的第一个画面，就算是1秒钟不到，也算是一次观看。长影片、直播、播客全部是适用的。YouTube 官方的创作者频道 Creator Insider 找了团队里面负责对于创作者的接口，亲自出来说明了这次更新。YouTube is moving to an exposure-based model for views across all formats. Meaning, a view will now be counted the moment a video begins to play from the very first frame. Hello Insiders, I'm Rene Ritchie, a longtime creator now working at YouTube. 他把这次的改变讲得很直接， YouTube 现在用的是曝光基准的模型，一支影片只要开始播放，第一个画面出现就算做一次观看。去年先在 Shorts 上面这样做了，今年从8月24号开始，长影片、Podcast、直播全部套用这一套标准。Last year, YouTube moved to an exposure-based model for Shorts views. This year, starting August 24, YouTube will be expanding that model to long-form, podcasts, live streams, all formats. 他也在片中重申了一次，8月24号之后上传的新影片全部是用新制的计算，在这之前上传的旧影片既有的观看数不会被回头改掉，但是之后产生的新观看一样是用新标准算的。All new videos uploaded after the changes on August 24, 2026 will show the updated first frame view count. All videos uploaded prior to the change will keep their existing view count up until the change. Historical view totals will not be updated retroactively, but following the change, new views on those videos will follow the updated first frame count. 这不是新的招式， YouTube 早在2025年的3月就先在 Shorts 上面做过一次了，当时很多创作者的 Shorts 观看一夜之间就暴涨了5成6成，因为门槛从你要看几秒才算变成了你滑到就算数。现在这套逻辑从 Shorts 搬到了你所有的影片上面。在这次更新之前，一次观看它是有门槛的， YouTube 它从来没有公开过确切的秒数，但是业界的共识是你大概需要留住观众看几十秒，这次的观看才会被记录。这个门槛其实是在帮助你筛选，你筛选掉了那些点进来又立刻滑走的人，只留下了真正花了时间的观众。现在这道筛选机制就被拿掉了，点进来第一个画面出现，这个就算做一次的观看，不管接下来这个人到底有没有真的留下来。那被拿掉的那个旧标准去了哪里？它没有消失，它换了一个名字，叫做互动观看次数。 An engaged view will be defined as watching past that initial frame or clicking to watch. This has been and will continue to be how you qualify to earn, as long as the content is also public. 你要自己去 YouTube 的数据分析里面点击进阶模式，手动的加这个栏位才能够看到。 Are views now the same as an impression? If you see a thumbnail recommended on the homepage or suggested on the watch page and you don't interact with it in any way, that remains an impression.
not a view. If you see a thumbnail recommended on the home page or suggested on the watch page and you hover over it and it starts to autoplay, that is now counted as a view from the very first frame. And if you let it keep playing for some amount of seconds after that first frame, it's an engaged view. Same for a short in the shorts feed. The moment it starts to play, it's a view. If you let it keep playing for some amount of seconds after that first frame, it's an engaged view. 接下来我要说的是这一次更新里面你最需要听清楚的一句话。YouTube 它说的很明确，这一次的改变不会影响到你的收益，也不会影响到你符合合作伙伴计划的门槛。你的广告分论还是算在互动的观看次数，还有互动的观看时数上面的，跟你首页上面那个公开的大数字没有关系。那支官方的影片里面也把这件事情讲得很清楚，互动的观看次数不只是拿来对照改制前后的表现，同时也就是 Shorts 的广告分论、Premium 的分论，还有所有影片盈利资格认定的标准。To compare performance more consistently before and after the change, creators can use the engaged views metric in YouTube Studio. An engaged view means the viewer stayed to watch past the first frame and initial seconds. It's how all views were counted historically, which is why they're useful for historical comparisons. Engaged views will also remain the view metric used to qualify for Shorts ad and premium revenue sharing in the YouTube Partner Program and for monetization and revenue calculation across all videos. 也就是说，你在后台看到的那个漂亮数字涨了，但是真正决定你赚多少钱的那把尺一格都没有动。如果你发现自己连互动的观看次数这个基本的栏位都没有在看，那么就代表你看数据的方式可能还停留在只看首页那个大数字的阶段。这不是你的问题，是没有人告诉你应该看哪里。像这种数字背后的逻辑，刚好是我在2026年 YouTube 成长蓝图公开课里面拆解的其中一块，里面完整的讲了怎么看懂后台数据，怎么去判断一支影片值不值得做，还有整套 FAST 的成长框架，你可以透过影片下方链接去免费报名参加。那 YouTube 为什么要做这件事情呢？官方的说法是统一全平台的计算标准，让创造者可以更清楚的展示自己的真实数据，方便你去跟品牌合作伙伴谈合作。YouTube is doing this to ensure consistency across the platform, to make sure every moment of connection between creator and audience is captured, and so that there's no confusion or fragmentation about what a view actually means. Creators can use this updated, standardized count to better understand views across formats, and to better communicate the full scale of audience impact to brand partners and sponsors. And viewers will know when they see a view count, it's all based on the same model.From that first frame. 我告诉你，我不完全相信这个说法。你去想一件事情，如果一支影片的公开观看数变成了10万，但是里面有3万人其实只看了不到1秒，品牌方要不要为这3万人付钱呢？一个真的懂数据的品牌，看到这一次更新之后，第一件事情不是相信你的观看数变高了，而是他们会反过来问你要互动观看次数的数字。所以这个更新真正做到的事情，不是帮创造者证明价值，是把观看数这个公开的指标变成了一个大家都知道要打折看待的数字。你不是在跟品牌证明你是更值钱的，你是在跟品牌重新解释一次，这个数字现在什么都不代表了。而且这件事情发生的时间点刚好是在 YouTube 宣布提高他们的创造者盈利门槛条件的1周之后，一边把新手入场的门槛拉高，一边把公开的数字灌水。你自己可以感受一下这两件事情放在一起是不是特别的微妙。还有一件事情你可能还没有想到，公开观看数除了拿去谈品牌的合作，它还有一个另外的功能，就是替影片背书。你在首页滑到一支影片，看到它是10万次观看的，你会下意识的觉得这支影片值得点进去看。这就是为什么标题说图之外，观看次数的本身就是一种点击诱因。但是当这个数字里面混进了大量点1秒就滑走的人，他替影片背书的力道其实就正在被稀释。你点进去的理由还在，但是那个理由背后的真实性正在变薄。如果你是零基础的新手，这件事情
跟你的关系是不大的。你现在该做的事情永远是同一件，先把第一支影片拍出来，数字怎么算之后再说。如果你是卡关中期，订阅数卡在了几百到几千之间，你要记住一件事情，8月24号之后，不要再用公开的观看次数去判断一支影片的好坏，你要看的是互动的观看次数，还有平均的观看时长，这两个数字才会告诉你观众是不是真的被你的内容留住了。互动的观看次数不会自动显示在你的后台首页上面，你需要自己去找，打开你的 YouTube 数据分析，点击进阶模式，然后再点击一个加号，输入互动的观看次数，勾选加进去，这才会多出一栏。这个动作现在就去做一次，把它变成一个检查每支影片的固定习惯。如果你已经在谈品牌合作了，或者是想开始谈，这是你现在要去做的事情。主动跟对方说清楚，公开观看次数和互动观看次数是两件事情，把你的互动观看次数准备好。你不是在示弱，你是在展现你比对方更懂这个平台，这件事情本身就是一种信任分数。具体怎么做呢？下次提案前，把后台的公开观看次数和互动的观看次数截成同一张图，直接附在你的提案里面，附上一句话说明两者的差别。对方还没有开口问，你就已经先回答了，这会比事后被追问更主动，也是更加专业的。观看数这件事情已经讲完了，但是同一个礼拜 YouTube 还做了一件更大的事情，盈利门槛直接调整，幅度是这8年以来最大的一次。这件事情跟你的影响会比观看数怎么算要大得多，新旧制度怎么衔接，还有一个2027年1月31号的关键死线，我都整理在了这支影片讲清楚了。已经在计划里面的人，还有还没有拿到盈利资格的人，我建议你都去看一次，你可以现在就点击观看。